وصحبه وسلم تسليما دائما. حرصت نفسي وأهلي ومالي وما حضرني أو غاب عني بالحي القيوم الذي لا يموت. وجأت ظهري في ذكر الحي القيوم وأصبحت وأمسيت في جوار الله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباه، وفي ذمته وضمانه الذي لا يقبل ضمان عبد. واستمسكت بالعروة الوثقى ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتقيت وكيلا. توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله. نعم القادر الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوم ملكه ومداد كلماته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, buka internet, buka wifi ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina.
رضينا بالله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan usratuna. Dan seperti biasa kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan kita beristighfar 100 kali insya-Allah untuk memulakan kehidupan kita. Sallallahu alaihi memulakan Allahumma salli alaihi perjalanan kehidupan kita sehari ini. Eloklah kita mulakan dengan kita membaca Al-Quran, kita membaca surah Al-Fatihah. Sallallahu alaihi Muhammad tuan, sebab antara kelebihan kita bila kita baca Quran ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Al-Quran ni nanti sallallahu alaihi Muhammad, yang pertamanya Al-Quran ni dia akan jadi jalan keselamatan dan kesejahteraan kat kita. Al-Quran ni akan jadi jalan keselamatan, jalan kesejahteraan. Al-Quran ni dia akan keluarkan kita daripada gelap kepada terang. Siapa kata? Allah sebut. Sallallahu alaihi Muhammad, Allah kata yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur biiznih wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dalam ayat ni ada berapa kelebihan Al-Quran yang kita boleh dapat. Sallallahu alaihi Muhammad, Allah sebut dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan. Satu, Quran ni dia jadi apa? Jalan keselamatan untuk kita. Kemudian serta kesejahteraan, jalan sejahtera. Dahlah selamat, sejahtera pula. Ada beza kan selamat dengan sejahtera kan? Selamat ni kita pergi ikut jalan tu, dia Allah SWT tak kena musibah, tak kena apa. Sejahtera pula. Sejahtera pula Allah bagi. Kemudian Allah SWT kemudian kepada siapa yang mengikut keredaannya sallallahu alaihi Muhammad, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka daripada gelap gelita yakni kufur kepada cahaya yakni iman yang terang benderang dengan izin. Dan dengannya juga Tuhan menunjukkan jalan yang lurus. Itu di antara kelebihan kita dah buka baik beramal dengan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Sebab itulah kita pagi-pagi ini kita nak apa? Pagi-pagi ini kita nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memulakan kehidupan kita dengan kita membaca Al-Quran. Nak jadi istiqamah. Macam mana nak bagi jadi istiqamah? Saya nak saya istiqamah. Tiap hari baca Quran, tafsir Al-Quran, baca Quran, tafsir Al-Quran. Jadi salah satunya dengan saya istiqamahkan diri saya dengan usratuna ni. Jadi semangat saya tiap hari untuk baca Quran. Walaupun sikit, kalau boleh nak baca satu muka dengan tuan-tuan setiap hari kalau boleh. Tapi Sayyidina Muhammad dia akan mengambil masa yang lama lah Sayyidina Muhammad. Jadi kita ambil paling kurang pun 5 ayat satu hari insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah dan kita beristighfar kepada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik, Alhamdulillah, salli ala Muhammad. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang istiqamah dengan Ustazuna, dan kita mengambil peluang pada pagi ini sebelum kita nak baca Quran. Saya nak maklumkan bahawa kuliah kita pada pagi ini dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia merupakan salah satu daripada NGO yang bergerak untuk memberikan bantuan kepada asnaf-asnaf sallallahu alaihi wasallam yang terpinggir, yang mungkin terlepas pandang, yang mungkin Ustaz Jumadan. Jadi Allah Muhammad, maka Yayasan Budi Ihsan bergerak untuk menyampaikan bantuan, dan program yang terbaru ialah program My House. Ada di kalangan asnaf-asnaf yang duduk dalam susah, tak ada rumah yang rosak dan sebagainya, maka pihak Yayasan Budi Ihsan membangunkan kembali rumah-rumah tersebut. Saya membangunkan kembali rumah-rumah tersebut, dan dan antara program yang terbaru juga, program tahun kedua yang dilaksanakan oleh Yayasan Budi Ihsan ialah program ibadah Korban 2021 yang dinamakan Kembara ke Korban 2021, dengan tagline-nya segalanya untuk asnaf. Jadi insya-Allah saya pun terlibat sebagai salah seorang daripada duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan saya ada semangat bersama dengan Datuk Kazim, bersama dengan Samsul Debat, Ustaz Ilyas Ismail, dan ramai lagi. InsyaAllah tuan-tuan, mari kita sama-sama tahun ini berazam dan berniat
untuk kita melaksanakan ibadat korban, dan kita laksanakan dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia serendah RM390 satu bahagian korban, insyaAllah. Kita target banyak tadi sebab kita mula kempen awal. Jadi ramailah orang yang akan mendapat manfaat nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada pihak penganjur Yayasan Budi Ihsan Malaysia, terutamanya Datuk Insinyur Rosli Atan yang bersusah payah dan bersungguh-sungguh untuk membantu asnaf-asnaf dekat luar sana. Tajuk hari ini tajuk istimewa yang ramai orang kena tahu, ramai orang kena maklum, ramai orang kena tahu, iaitulah disebut sebagai cerai. Tajuk tentang cerai. Saya dah sebut takat mana apa hukum cerai dan sebagainya. InsyaAllah saya cuma ada tak kebaikan-kebaikan dari segi perceraian. Adakah perceraian ini semata-mata benda yang tak baik, benda yang tak elok dan orang tak suka? Soalnya ada semua maka tuan-tuan, ini yang nak kita bincangkan pada pagi ini berkaitan dengan cerai. Orang yang belum kahwin pun kena tahu, orang yang dah kahwin apatah lagi kena tahu dalam bab ni. Jangan anggap satu benda yang tabu, dia bagi satu benda yang jangan tahu mana, jangan bincang pada ni. Benda tak elok, benda tak baik. Tapi bukan macam tu. Ilmu ni kena tahu juga. Saya cuma kalau boleh tak maulah berlaku dalam kehidupan kita. Mana ada orang kahwin nak cerai, mana ada orang kahwin-kahwin saya melainkan orang nikah mut'ah. Tak nikah mut'ah, nikah kontrak ni dia memang tahu dah berapa lama apa. Kita kahwin ni 6 jam je lah. Sementara duk buat rumah, duk buat repair ni, kita kahwin dulu. Senang sikit nak buka-buka tudung apa semua kan. Lalu tu saya cuma ada lepas 6 kahwin, lepas 6 jam selesai kerja kita cerai balik. Dia tahu. Tapi bukan dalam Islam, bukan dalam syariat Islam, tapi dalam syariat satu kelompok. Sallallahu alaihi wasallam namanya Syiah. Tu ada. Baik, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ini kita akan sambung pada ayat 130 daripada surah An-Nisa. Minta kita sharekan video kita ni kepada orang lain, dan kalau boleh kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk ikuti juga bersama, sebab dia satu pengetahuan yang kena ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita berumah tangga. InsyaAllah kita jemput Nu'man Bashir untuk memimpin bacaan kita. Bermula ayat 130. Wa in yatafarraqa yughnillahu kallam min sa'atih. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, insyaAllah. Baik, sila-sila. Bashir. Kursi kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna Al-Quran muka surat 99. Kita akan baca ayat 130 sampai 134 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillah ma fis samawati wa ma fil ardh
وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk kita, masuk seorang membaca Al-Quran. Share. Okey. Ni aku bersibuk mic. Siapa pakai mic? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih adik Nu'man Bashir atas bacaan tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Doakan Nu'man Bashir ni, bagi Allah bagi dekat dia ni lapang hati sikit, lembut jiwa sikit. Sallallahu alaihi Muhammad rajin buat amal ibadat sikit kan. Tahun ni kita dah enroll dia untuk Sallallahu alaihi Muhammad apa ni SPM. Dan tahun ni lah first time, tahun pertama kita buat pelajar-pelajar kita terus ambil SPM di tempat kita sendiri. Ustaz Ismail Bashir tangguh Ustaz nak pergi Turki tu, ambil SPM dulu, nanti lepas aku baru pergi Turki balik insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok ayat 130. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in yatafarraqa yughnillahu kallam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Jika kedua-duanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada mereka masing-masing daripada limpahan kurnia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas yakni kurnia-Nya lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 130. Kita buka terus pada Sallallahu alaihi wasallam muka surat 646. 646 dia punya tafsiran dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 647. Sudah ada, okey, 647. Kemudian Allah berfirman, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kan dekat panggan yang ke tengah-tengah panggan kedua tu kan. Tengah-tengah panggan kedua tu. Kemudian Allah berfirman, wa in yatafarraqa yughnillahu kallam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Mai tu kitab tafsir tu yang itu. Terima kasih. Yang bermaksud Sallallahu alaihi wasallam, dan jika keduanya bercerai,
maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing dengan kurnianya, dan Allah maha luas kurnianya bagi dan lagi maha bijaksana. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah keadaan ketiga. Ini adakah kita bincang tentang redha, kemudian Allah SWT serahkan giliran dan sebagainya. Last, kalau solution tak jumpa juga dengan dalam kehidupan berkeluarga ni, dan bukan semua orang dapat melalui hubungan keluarga ni dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada solution dalam rumah tangga seandainya si suami tidak mau berlaku zalim kepada isteri dia, atau isteri tak mau meneruskan dosa dengan suami dia. Bila kita kahwin, tak ada manusia yang dia kahwin dia nak cerai. Melainkan yang kita sebut tadi lah, melainkan mut'ah tadi lah, memang plan dia untuk cerai pun nikah kontrak dia panggil. Itu tak boleh, itu hukum dia haram. So dia ada semua makna. Dia nikah kontrak ni jangan, batu penting juga belajar-belajar lah. Waktu saya duduk mengaji kat Yaman dulu, saya pernah cerita juga, saya ada semua ada isu mut'ah ni yang tersebar tu. Seorang dia mut'ah ni dia boleh kahwin dengan siapa saja. Kadang-kadang dia perlu gunakan, ada budak-budak kita di universiti ni, bila masuk fahaman-fahaman dekat mereka, dia jadi ke mana? Saya sebab dia cara dia approach dia macam tu. Boleh lah, dia kata, ala kita ni pun benda dalam Islam juga. Dia nak buat seks tu waktu dia masih belum kahwin. Dia kata benda ni pun adalah Islam juga. Boleh apa? Tak perlu ada wali, tak perlu ada saksi, dia pun dua orang tu dah memadai dah. Saya selamat. Lepas tu ada mahar. Mahar dia apa? Apa-apa lah. Pen sebatang ke, handphone sebiji ke, belanja makan cakway tiaw kan. Macam tu lah. Bagi duit sikit kan, ni mahar dia. Mahar dia ada RM10 ni. Betul tu mahar dia. Betul kita dua ni dah memadai dia. Kemudian Allah SWT dah, kemudian nikah. Laki setuju, perempuan setuju, nikah. Berapa lama nikah? Nikah lah. Kita waktu kita dating ni, kita nikah lah. Lagi habis balik ke asrama masing-masing, kita cerai lah. Dia berdua je. Macam berminat je nampak. Jangan tak apa. Tu. Lepas dia bersama kan, lepas tu boleh siapa saja. Boleh siapa saja. Bahkan dicerita pula Allah Musa Muhammad, bila dia mandi wajib tu, ayat mandian dia tu, setiap titik tu pengampunan dosa tu dia. Jadi encourage Islam ni sangat untuk pakat-pakat apa ni, Allah Musa apa buat benda tu. Jadi satu kes tu, ni bukan suruh buat ni abang cerita apa dia cerita ni. Nanti kita pergi pula dia kata. Ya Allah Musa kata. Jadi ada satu kes tu, dia mut'ah dengan seorang perempuan. Sehingga dia mut'ah dengan guru dia. Tu guru dia. Pernah ditanya kepada seorang guru. Dia kata, seorang syekh dia tu lah. Dia kata, apa hukum mut'ah? Lepas tu dia ceritalah kelebihan mut'ah, semua dia cerita. Kemudian seorang pada murid dia kata, kalau demikian saya nak keberkatan Salih Simat daripada guru, saya nak minta izin, saya nak mut'ah dengan anak tuan guru. Dia marah kawan tu, anak aku tak ada apa. Siapa anak dia tak boleh pula. Salih Simat maksudnya dia tahu kata benda tak elok, tak apa. Dia mut'ah dengan guru dia, kemudian akhirnya dia mengandung. Dia beritahu guru dia, akhirnya dia mengandung. Lepas tu, lepas mengandung, bersalin. Lepas bersalin, Salih Simat besarlah budak tu, anak perempuan. Besarlah. Sampai satu tahap umur nak pergi kahwin. Bila nak pergi kahwin, Lepas tu dah ada calon semua, tunang apa semua. Tiba-tiba budak tu pun mengandung pula dah. Sebelum kahwin lagi budak tu mengandung lah. Lepas tu ditanya pada dia, mengandung ni anak siapa ni? Dia nak marah pun tak boleh marah je lah kalau mut'ah. Kan dia dalam pahaman dia. Lepas tu satu yang dibenar. Kemudian saya sebutkan mengandung. Lepas tu mengandung. Dia tanya, mengandung ni anak siapa? Siapa yang mengandungkan kamu ni? Siapa?
tok guru dia yang bapa dia dulu ni kan. Jadi dia jadi macam tu kelang kabut habis. Maka dalam Islam tidak membenarkan nikah mut'ah. Saya cuma tuan. Jadi Allah saya cuma yang tu ada. Yang ni dia panggil apa? Dia sampai kita ni ada macam orang main buat kerja dalam rumah. Ada orang yang nak main buat kerja dalam rumah. Bila orang main buat kerja, orang buatlah repair rumah ke apa sebagainya. Lepas tu susahlah si mak ni nak bergerak pimai-pimai apa semua sebab kan nak kena jaga aurat lah apa semua sebagainya. Tapi tu nak macam mana? Ada tak anak-anak perempuan kecil-kecil sikit? Ada anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Mut'ah baby pun. Umur 8 tahun, 9 tahun. Okey. So sementara duk kerja ni nikah dengan anak dulu. Nikah anak ni. Berapa lama nak kerja ni? Sehari ni mut'ah dengan dia ni. Lepas tu lagi dalam tempoh mut'ah dia boleh buat apa sajalah. Tapi si mak ni boleh lah macam menantu dia lah. Serabut habis tuan jangan. Jadi tak ada orang yang berkahwin dengan niat bercerai, tak ada. Tapi sebelum kahwin tak kenal. Tak tahu sangat-sangat. Sebab tu ada dia panggil pertunangan dalam Islam. Hukum tunang dalam Islam ni saya sebut sunat hukum dia. Bertunang. Antara tujuan pertunangan ni ialah supaya keluarga ni dapat mengenali bakal menantu dia. Yang si waktu kalau ada dalam tempoh-tempoh bertunang tu, tiba-tiba tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok ada baru tahu kata dia ni memang kaki arak dah. Dia ni jual dadah ke apa-apa. Lepas tu dah tahu macam tu, boleh putih tunang kata. Saya sebab tu kan. Putih tunang ini lebih baik daripada bercerai lepas kahwin. Lepas kahwin dia ada masing-masing ada title. Putih tunang tak apa lagi, tak ada title masing-masing, tak lekat dengan jawatan masing-masing lepas ni. Saya sebab tu maka tu. Jadi seolah waktu berkahwin Sallallahu Alaihi Muhammad baru kenal watak masing-masing. Dia pongoi lah, pukul lah, apa semua. Kawan saya sampai jadi depression. Duk elok-elok semua, buat kerja elok-elok apa semua. Lepas tu dia bercerai Sallallahu Alaihi Muhammad. Bercerai. Bila bercerai dengan suami dia tu, duduk elok. Jadi happy lah. Lepas bercerai ni macam dunia ini anak yang punya. Tengah rasa lapar segala dunia buat apa kan. Waktu kahwin tu semua nak kena apa-apa kena apa-apa berdua apa kena apa-apa. Lepas bercerai tu macam lapar, seronok, syok buat macam-macam. Lepas tu ada seorang lelaki mai kata, you ni kita kahwin lah. Sebab nanti kalau kahwin nanti apa ibadat lah apa macam-macam usaha akhirat lah. Dan jadi dia pun tak apalah kahwin macam tu. Kahwin betul. So cepat kahwin. Lepas kahwin baru tahu panggil dia subhanallah. Memang pukul semua ni. Lepas ni pukul ni. Angkat kerusi bagi macam smackdown macam dalam dia kita sampai dia tak tahu apa kena. Dia duduk berhadapan dengan pukul ni. Memang bukan cerita setakat penampak lagi dah ni. Kira boleh lebak lah. Boleh lebak lah. Tu dah usah hebat. Lepas tu sampai kena kurung kat rumah apa macam-macam lah tekanan-tekanan yang dia hadapi. Sampai satu hari dia lari. Dan kesan daripada tu dia duduk dalam depression sampai hari ni. Kena makan ubat. Ustaz semua. Dia jadi apa yang disebut bipolar tu. Dia kena tengah duduk elok tiba-tiba ketak. Takut jadi betul berpeluh-peluh, gigil betul. Dia macam tu. Dia keadaan sampai macam tu. Kes apa ni? Kes kahwin. Jadi perkahwinan ni satu dia panggil apa? Kita tak tahu benda yang akan berlaku di depan. Kita tak tahu. Jadi kalau keadaan dia macam tu, maka Allah SWT Islam macam apa? Ada solution dia. Solution dia apa? Cerai. Kenai hanya lepas perkahwinan. Namun tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Ini adalah salah satu daripada jalan ketiga iaitu perpisahan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi dalam cerai ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada 5 jenis cerai yang kita kena tahu. Ada 5 jenis cerai yang kita kena tahu. Ini kena beritahu kat anak-anak kita semua ni. Kita pun kena belajar juga bab-bab yang macam ni. Salli
Salih alaihi wasallam. Batu seronok sebenarnya belajar Quran ni. Salih alaihi wasallam seronok belajar Quran. Pasal apa? Pasal semua kita belajar. Kalau kita belajar banyak benda yang kita belajar. Baik, hari ini belajar apa? Hari ini belajar tentang cerai. 5 jenis penceraian dalam Islam yang wajib kita tahu dan kita kena hadam betul-betul. Salih alaihi wasallam. Yang pertama dia panggil cerai berkait dengan talak. Penceraian secara talak berlaku bila suami isteri itu membuat satu keputusan untuk bercerai atas keputusan dan lafaz suami dia. Kalau setakat isteri nak buat keputusan tak dia. Abang kita bercerai lah abang. Hari ni dia balik rumah. Salih alaihi Muhammad kan lalu waktu PKP, suruh suami pergi market beli sayur, suruh sayur lain sayur dia boleh, suruh beli ikan lain ikan dia buat beli kan. Saya marah kat suami dia, apalah abang ni, yang ni pun tak erti, kita bercerai hari ni. Saya ceraikan abang talak satu, tak jadi lah. Cerai pilih talak sejuta pun tak jadi. Saya ada. Jadi yang perlu dilafazkan ialah suami. Salih alaihi Muhammad. Dan kadang-kadang boleh jadi juga pembubaran perkahwinan atau perceraian itu dia berlaku secara secara persetujuan baik di antara suami isteri. Dia tengok macam tak boleh nak pergi dah, panggil bagi kita sit down lah. Duduk saat kita bincang tengok. Kita ni saya jumpa je bergaduh, Asal bergaduh je berjumpa, asal jumpa bergaduh, asal gaduh berjumpa. Kita tak boleh pergi dah, nak buat macam mana. Saya pun dia tak boleh nak ada respect lah kat abang. Saya cuma. Lepas tu yang suami tu pun saya cuma ya dah nak balik kerja pun fikir saya pergi balik jumpa isteri saya, mesti bergaduh pula. Dia tak boleh ngam lah, tak boleh dah, wave dah tak sama dah, dia memang tak jumpa dah, tak jumpa jalan. Kalau suami pun dia macam hilang hati dah, perasaan. Si isteri pun sama dah, tak ada perasaan dah. Benda hati ni bukan boleh paksa-paksa. Kan Ustaz cuma si isteri tu pula rasa macam dia tak boleh nak carry on dah. Kehidupan berkeluarga ni tak boleh. Kalau terus juga jadi tak elok dah. Ada masalah. Bila duduk bincang elok. Saya ingat antara keputusan yang kita boleh ambil ialah saya rasa kita ambil jalan masing-masing. Abang ambil jalan abang, mungkin ada di sana ada seorang isteri yang bakal isteri, seorang perempuan yang lebih baik untuk abang yang dapat apa. Saya pula mungkin di luar sana bukan abang suami saya, tapi ada orang lelaki lain yang boleh jaga saya dengan baik, yang faham. Akhirnya kita ambil usaha hari ini kita ceraikan. Cerai. Dia akan lepas tu pergi mahkamah lah. Mahkamah. Sebab yang boleh membuat keputusan jatuhnya talak ialah mahkamah. Yang boleh buat keputusan sah, talak sah. Mahkamah yang akan buat keputusan. Baik, Allah bermakna cumanya dia terbahagi kepada dua. Bila sebut penceraian berlaku talak ni, dia berlaku secara dua. Salih alaihi Muhammad, Allah bermakna betul lah kata sahabat dan ini bergaduh tiap hari boleh jadi darah tinggi. Darah tinggi tu stres stres. Dan saya boleh dua. Yang pertama dia panggil lafaz sarih. Lafaz sarih ni lafaz yang jelas. Lafaz sarih, lafaz talak secara jelas, clear. Boleh dengar, boleh faham. Aku ceraikan kamu. Saya cuma kamu diceraikan. Saya cuma kita bercerai hari ni. Saya ceraikan kamu dengan talak 1. Saya ceraikan kamu dengan talak 2. Saya ceraikan kamu dengan talak 3. Begitu. Jadi sebut. Bahkan ada yang sebut nama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi pada hari ini abang sebut nama dulu. Fulanah binti fulan, pada hari ini abang ceraikan kamu dengan lafaz dengan talak 1. Itu clear. Yang dia panggil lafaz sarih. Yang kedua dia panggil lafaz kinayah. Lafaz kinayah, lafaz yang tak ada semat, tak direct, tak langsung. Lafaz tak clear. Contoh, saya semat, mula hari ini saya serah balik kamu pada mak ayah kamu. Tak clear tu. Boleh jadi serah saja, betul ambil balik. Kan?
pulanglah kamu ke rumah keluarga kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, mula hari ni kita ni kira tak ada apa-apa lagi dah. Kan? Clear tak benda tu? Isteri pening tu. Serabut, telefon semua Ustaz. Saya kata, Ustaz, suami saya kata lagu ni. Apa maksud suami saya tu Ustaz? Manalah saya tahu. Dia ni apa maksud suami saya? Mana saya tahu? Dia aja tahu apa maksudnya. Maka lafaz kinayah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia akan diputuskan oleh pihak mahkamah berkait dengan apa niat dia ketika dia melafazkan. Boleh jadi waktu niat tu dia niat nak bercerai sungguh. Ya dah. Kita hari ni kita hai masing-masing hari ni. Mula pada hari ni kita hai masing-masing. Ustaz Ismail, you. Begitu. Waktu dia waktu marah mana cakap orang putih. Ya dah. Ustaz Ismail kan. Jadi masing-masing hai masing-masing waktu tu Ustaz Ismail. Dan waktu tu memang dia niat pun niat bercerai. Tapi lepas tu dia reda. Lepas tu bila pergi mahkamah, mahkamah kata apa? Apa niat kamu waktu tu? Dia kata apa? Saya tak ada niat apa-apa. Saya niat okey. Tuan-tuan, jatuh tak talak tu? Mahkamah akan kata tak jatuh talak pasal dia tak niat. Tetapi dia tahu dia niat ke waktu tu. Faham tak? Lepas kinayah ni, dia akan bergantung dengan niat. Lepas tu, suami isteri ni kalau marah-marah pun kena Nabi SAW sebut, kalau kamu marah, dia kata waliyaskut, diam. Kalau kamu marah, diam. Kalau apa jadi pun, diam. Nabi SAW diam. Diam ni pasal apa? Kita nak bercakap ni, dia ambil 6 second. Jangan cepat respon, dia ambil 6 second. Dah. Abang ni apa pun? Abang lama dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kalau dia respon immediate lagi macam-macam perkataan dia boleh keluar tanpa dia sempat fikir. Dia perlu 6 second. Diam. Dalam saya diam. Sallallahu. Takut lagi kita keluar perkataan yang kita nanti akan sallallahu Muhammad menyesal kemudian. Ada seorang tu telefon mesej kat saya, dia mesej. Kita Ustaz, tolonglah saya ni, saya tak tahu nak buat macam mana dah ni. Pasal apa ni? Saya cakap ni kesian. Saya lafaz talak kat isteri saya Ustaz. Lepas tu, kami dah okey dah ni Ustaz. Lepas cerai tu kami okey ni, kami dah okey dah ni Ustaz. Kami dah okey dah ni. Kesian kat anak-anak saya Ustaz ni, anak saya kecil-kecil lagi. Macam mana nak buat ni Ustaz Iman? Tak, hampa dia orang macam mana? Dah okey sangat dah ni, dah okey dah. Oh Ustaz Iman. Lepas tu duduk teriak-teriak lah. Betul. Tadi Ustaz kata dia mesej macam mana Ustaz? Tahu dia teriak-teriak. Tu dia buat gambar teriak banyak-banyak tu. Ayat mata banyak sungguh dia buat. Teriak banyak sungguh lah tu. Lalu Ustaz dia kata, habis tu tak apalah kan ada talak dia talak raj'i kan. Talak raj'i, salat Ahmad, talak bai'in, talak bai'in subra, talak bai'in kubra ada. Kena tahu. Kena tahu talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk balik. Talak bai'in, talak dia 3. Salat Ahmad, talak 3. Maksudnya tak boleh kahwin balik dah, tak boleh rujuk. Saya kata tak apalah kalau macam tu, nilah rujuklah balik dalam tempoh iddah ni. Tempoh iddah ni rujuk balik salat semua. Dia kata, Ustaz, saya dah lafaz salat 3 dengan marah-marah tu. Waktu isteri saya lah Ustaz, dia kata kat saya, abang nak bagi berapa kasih? Abang nak bagi berapa? Berapa abang nak bagi ke saya? Kalau abang tu anak jantan, abang bagi berapa? Dia memang bin jantan. Nama dia. Tu dia kata, oh patah. Saya cuma pantang saya Ustaz, saya ni lelaki-lelaki Ustaz. Dia kata, pagi sekali, 3 sekali. Apa tu? Maksud Ustaz. Saya semua. Yang kedua dia panggil lafaz taklid. Lafaz taklid ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil satu perkataan. Allahumma salli ala Muhammad dikira sebagai lafaz salli ala Muhammad yang perkataan yang kalau dilakukan oleh si suami ataupun si isteri, maka akan jatuhlah talak. Siapa yang sebut lafaz taklid ni? Orang lelaki. Yang ni pun masalah juga. Dia orang perempuan duk mesej, duk tanya, Ustaz, saya kata kat suami saya Ustaz, suami saya ni dia suka buat perangai ni. Saya kata kat dia, abang kalau abang buat lagi sekali kita bercerai.
Suami dia ada affair ke apa. Kalau abang berhubung lagi dengan perempuan tu, kita berpisah, kita putus. Ustaz, ni dah jatuh talak, suami saya pergi jumpa balik. Tak, itu talak macam mana? Lafaz talak tadi tu macam tu juga lafaz taklid. Lafaz taklid ni saya sebut tuan-tuan sebagai contoh, dia kata kat isteri dia kata, kalau kamu keluar daripada rumah ni, maka akan jatuh talak kita bercerai. Ada yang apa? Kalau kamu balik rumah mak kamu ni, balik rumah mak kamu, jatuh talak. Sungguh kan, kalau satu hari dia balik sungguh, saya cuma jatuh talak. Memang kenapa taklid ni kan? Allahumma salli ala Muhammad. Macam-macam lah contoh ni. Makan ke, keluar ke, buat apa-apa ke, dia kata kat isteri dia apa semua. Salih sebabnya maka jatuh talak. Termasuk dengan dia panggil Allah ni, dia undang-undang keluarga Islam di Malaysia ni, dia buat lafaz taklid ni sebagai salah satu syarat waktu perkahwinan, supaya tak berlaku zalim pada isteri. Boleh bercerai, boleh kahwin-kahwin, tinggal. Ada seorang kawan saya tu, Allah salli alaihi tuan-tuan, macam-macam jumpa. Dia berkahwin. Lepas dia berkahwin, salli alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas dia kahwin, suami dia ni jenis orang dakwah lah. Dia ni ada kan guru-guru dakwah dia pun. Satu hari si kawan-kawan ni kata apa? Kata kat kawan dia ni, kita ni duduk keluar dakwah. Kalau Abdullah kata, asal gaduh je mengandung, asal gaduh mengandung. Dia terima. Saya cuma. Dan dalam saya cuma, dia kata kat kawan dia kata, ni kalau apa-apa jadi kat dia kata, apa-apa jadi kat dia, maka dia minta kawan dia tolong kahwin dengan isteri dia. Dia macam wasiat itu lah. Takdir sungguh tuan-tuan, on the way dia nak pergi dakwah, pergi dakwah tu, kereta terbabas pun, isteri dia meninggal. Jadi kawan dia semua salah lah. Macam nak buat ni. Tapi dia teringat wasiat kawan tu, pergi menghadap isteri dia. Tapi isteri tak bagilah apa-apa. Tapi dia macam mana wasiat kawan dia apa-apa. Akhirnya dia pun jumpa ni, dah wasiat pun kahwin semua, tapi kahwin kat siang. Pergi kahwin kat siang. Bila kahwin kat siang, saya cuma tu kan, dia ni pun macam perempuan ni pun bukan nak, tapi dah jadi wasiat macam tu apa-apa. Akhirnya kahwin lah. Tapi kahwin tak ambil tahu terus, tinggal seorang-seorang tu. Tak ambil tahu terus, jumpa ada giliran, ada apa semua sebagainya. Allah muslimatkan. Jadi tu kesian lah. Betul muslimat. Nak buat macam mana ni, But dia nak pergi kat mahkamah pun, dia punya surat tak valid, dia punya perkahwinan tidak didaftarkan Malaysia. Itu saya buat ni orang surat. Sebab tu saya selalu pesan, kalau saya sama kalau nak kahwin sembunyi-sembunyi, nak kahwin pergi orang secara illegal ni, cara Salih Alaihi Muhammad bukan illegal, dia panggil apa? Bawa pokok ni sindiket apa semua tu, fikirlah dia kali. Kesan dia bukan kepada orang lelaki-lelaki tu. Orang lelaki tu boleh, aku cerai dia belah tu tinggal dia. Orang perempuan ni nak kahwin lagi semua, nak kahwin semua lah. Dia kena ada bukti dia bercerai, kena ada surat cerai apa macam-macam. Susah. Ada duduk, saya tak boleh nak kahwin, tak boleh nak. Orang kata dia nikah, lepas tu dia ada suami. Lepas tu kata bercerai dah, tapi mana bukti cerai dah. Dia nak bukti cerai macam mana? Dia surat pendaftaran tak ada. Macam-macam tu kan. Susah. Tolong pick up dia kali. Pick up. Saya dah sebutkan. Mudah-mudah juga, tapi ada prosedur dia kita kena ikut. Lalu kita saya sebut, jadi tu, Allah susah lah, sampailah ada orang tolong akhirnya. Percaya lah. Dan ni yang kahwin boleh lah. Tak apa, dah selesai lah. Aku nak cerita keadaan dia macam tu. Tentang Allah Musa semua makna, dia panggil apa? Taklid. Jadi untuk mengelakkan daripada benda-benda ni jadi, maka undang-undang keluarga Islam khususnya di Malaysia ni buat taklid, lapan taklid ni. Maksudnya dia kata apa? Dia contoh dia sebutlah si suami tu waktu menikah tu, dia kata saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya, disebut nama isteri dia, selama 4 bulan hijrah berturut-turut, dengan sengaja atau dipaksa saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepada dalam tempoh tersebut. Sallallahu alaihi wasallam padahal dia taatkan saya
saya tak melakukan sebarang mudarat tubuhnya, maka kemudian dia mengaku kepada mahkamah syariah. Dia bayar dia punya fee dia tu, RM1 tu. Dia sebut kat dalam tadi tu. Kalau dia tak pergi mengaku, maka tak lafaz taklid ni tak jadilah. Duk tunggu di rumah. Betul ke? Berapa lama dah suami hang tinggal ni? Dah 6 bulan dah. Tak balik-balik, tak tahu pergi mana. Telefon tak angkat, tukar nombor telefon lain lah. Saudara semua. Tak tahu telefon tak angkat, telefon pun tak dapat dah. Tak tahu dia pergi mana ni, hidup ke mati ke, tak tahu. Saudara semua. Tak balik, nafkah bagi tak? Nafkah pun tak bagi. Ada tak wakil dia bagi nafkah pula, mak ayah dia ke, keluarga dia ke, main bagi apa-apa kat hang pun? Tak ada. Lepas tu, kalau ikut pada taklid, dia baca taklid dulu, baca taklid. Lepas tu, kalau ikut ni 4 bulan ni habis dah cerai dah semua. Tak bercerai. Pasal apa tak bercerai? Pasal dia tak pergi kat mahkamah. Syarat nak clear taklid tu, dia kena pergi mahkamah. Dia kena pergi mengadu dekat mahkamah. Sebab dia sebut dalam tu, kemudian dia mengadu kepada mahkamah. Dia mengadu kepada qadhi. Dan dia bayar tu, dia punya fee tu. Mengadu saja tak pergi lagi. Maksudnya file case tu dibuka lah. Saya selamat. Dan kemudian Allah SWT lalu, dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1. RM1 tu maksudnya fee tu. Maka ketika itu tertalaklah ia dengan cara talak khulu. Dia selesailah maksudnya cerai. Itu dia pergi lafaz taklid. Lafaz taklid ni yang tu salah satu yang kena sebut. Kadang-kadang dalam dalam kehidupan ni macam tu, selalu sebut. Saya marah saya sebut. Saya keluar lagi siap. Dia talak. Buat dia siap. Saya dia talak. Senang-senang je sebut. Yang ketiga dia panggil cerai khulu. Cerai khulu ni dia salah satu alternatif penceraian yang boleh berlaku dengan penawaran pihak si isteri untuk bercerai dengan suaminya dengan menawarkan sejumlah wang atau harta sebagai pampasan. Penceraian boleh berlaku dengan lafaz talak oleh suami apabila dia bersetuju dengan pampasan tersebut. Penceraian jenis ini termasuk dalam kategori talak bain sughra. Jadi dia tak boleh terujuk lagi. So, seisteri dia tengok macam tak boleh nak pergi dah apa semua, macam-macam keadaan yang boleh berlaku dalam kehidupan kita ni. Maka si isteri kata apa? Dia kata, nak minta abang kita cerai. Saya minta tolong abang kita bercerai, dan saya akan offer satu wang pampasan kepada abang. Sejumlah wang apa semua. Benda ni berlaku. Salah satu daripada jalan solution untuk bercerai. Suami nak cerai saja, dia ego dia lah apa, tak apa, bagi satu jumlah duit sebagainya. Yang keempat dia panggil cerai fasah. Fasah maksudnya pembubaran perkahwinan yang melalui kuasa diberikan oleh pihak mahkamah. Walaupun hak untuk memohon fasah terpakai kepada suami dan isteri, namun secara amalannya hak fasah diberikan kepada isteri, memandangkan suami mempunyai hak untuk melafazkan talak, bubar perkahwinan. Orang lelaki boleh je talak, orang perempuan tak boleh nak lafaz talak. Habis tu dah buat macam mana? Dia boleh pergi mengadu kat mahkamah, mahkamah buat fasah. Salih azam mahkamah tu dia cenderung kepada isteri. Salih azam makna penceraian fasah ini boleh berlaku apabila hakim memutuskan untuk memfasahkan perkahwinan tersebut dengan alasan yang boleh memudaratkan kedua-dua pihak dalam perkahwinan tersebut dan tidak boleh diselamatkan lagi. Contohnya apabila suami tidak memberi nafkah zahir dan batin selama 4 bulan berturut-turut. Suami meninggalkan isteri selama 4 bulan berturut-turut tanpa sebarang khabar berita. Suami tidak melunaskan mas kahwin yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik bersebahagian ataupun seluruhnya. Terdapat berlaku buruk oleh si suami seperti penghinaan, penghinaan dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan isteri. Apabila semua bukti telah sah, maka pihak hakim boleh membubarkan perkahwinan tersebut. Yang kelima, cerai li'an. Li'an ni berlaku bila suami menafikan anak yang dilahirkan oleh isterinya atau anak dalam kandungan isterinya sebagai anak dia, atau menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain tapi tak dapat membuktikan melalui persaksian 4 orang saksi. Sumpah li'an dilakukan dengan nama Allah. Dia bersumpah isterinya melakukan zina. Sumpah itu nyatakan sebanyak 4 kali oleh suami, dan pada sumpah kelima suami siap menyatakan menerima laknat Allah kalau dia bohong. Demikian juga isteri. Isteri melakukan sumpah balik untuk menafikan. Salih azam Muhammad. Dia sumpah balik. Kalau dia kata sumpah dengan nama Allah, suami isteri dia tu kata berzina. Isteri dia kata saya sumpah dengan Allah saya tak berzina. Masing-masing kata 4 kali kata. Masuk yang kelima tertalak depa automatik.
Dan last sekali dia kata apa? Kalau dia berbohong, dia dapat laknat Allah. Kalau dia bohong, dia dapat. Lah ni orang tak heran lah tuan-tuan. Tak heran lah, kita dulu takut sungguh. Kau sebut laknat Allah kan, laknat malaikat, takut sungguh. Lah ni dia boleh kata lagi, laknat pun laknat lah Ustaz. Jangan main-main tuan-tuan orang lah ni. Ustaz Syahmat. Isteri jaga elok lah. Isteri nak keluar rumah, jangan minta izin pada suami, bagi tahu kat suami. Tidak, Ustaz Syahmat. Apa semua nanti duduk dalam laknat malaikat. Isteri yang menolak ajakan suami. Suami nak bersama dengan dia tak mau, dia bagi rasa macam dia lari apa semua, dia keluar, dia tak mau saling sama dengan suami. Nanti dia daripada tidur tu sampai subuh tu duduk pada laknat malaikat. Laknat lah Ustaz, tak heran kan? Dia tak boleh tuan. Orang lain tak heran. Dan tu 5 bentuk penceraian. Namun apabila berlaku penceraian tu, Allah kata apa? Allah kata, Allahumma salli alaihi, Allah akan mencukupkan masing-masing. Jangan risau. Kita punya skeptical, kita punya pemikiran kita ni dengan penceraian ni, sagi hang nak makan apa kalau hang cerai sagi. Padahal tu tiap hari kena belasah, pukul balik lebam ni, balik lagi luka ni, balik lagi apa semua. Lepas tu saya kata, mak, saya ingat saya nak bercerai lah dengan suami saya tu. Tak boleh tahan dengan abang tu. Tiap hari pukul anak saya. Saya sebab. Lepas tu, macam mana ni saya sebab? Suami mak dia kata apa? Hang kalau hang bercerai lagi, hang nak makan apa? Orang ni bilang, hang nak makan apa? Betul kan? Mak dia kata. Sebab aku bukan tak mau lah buka fikir. Saya kalau hang cerai saya gini, ni habis satu kampung kata kat aku nak tak muka aku kat mana ni? Mana ni? Dia duk kira muka dia. Dia duk kira muka anak dia hari lepas ni. Saya boleh mudarat. Mak tahu tak lah, baru kita tahu lah rupa-rupanya apa ni Ustaz Ismat, apa ni suami tu suami dia tu yang mak tu kira itu ni pun suruh kahwin rumah. Rupanya dia tukang dadah mak oi. Jual dadah sana, jual dadah sini, jual dadah sana, jual sini. Bukan sekat dia isak dadah, dia jual dadah sekat semangat. Kata, betul. So, mak, saya tak mahu lah mak macam tu keadaan balik lagi, bawa balik duit, entah duit apa-apa dia bawa balik tu. Bagi anak nak apa semua. Macam mana nak buat ni semua ni sebagainya. Bukan aku tak mahu kalau hang cerai hang tu baru nikah je. Betul kan tu? Mak tak betul mak dia kata ni. Tiap-tiap hari bawa balik berketul-ketul dadah tu, bawa peti air lah, bawa meja, bawa kerusi, bawa katil, mak tak cakap mak pergi tengok. Lepas tu balik-balik saya muka perangai belasah saya apa mau saya orang main macam saya takut mak jadi macam-macam kat saya ni. Kata, kalau hang cerai sekali ni lagu mana ni? Saya orang kata apa sekali ni? Hang tu baru 6 bulan dah nikah. Tuan-tuan, nikah lagu tu. Allah kata apa? Jangan risau. Allah kata, wa in yatafarraqa yughnillahu kallam min sa'ati. Kata, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dalam limpahan kurnianya. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan adalah Allah Maha luas lagi Maha bijaksana. Ini adalah ketiga salih azam. Allah akan mencukupi masing-masing daripada keduanya dengan memberikan ganti dengan apa yang lebih baik kepada isteri dan suami, dan begitulah sebaliknya wa kana Allahu wasi'an hakima, dan adalah Allah Maha luas kurnianya lagi Maha bijaksana, yakni kurnianya luas dan pemberiannya besar, Maha bijaksana dalam segala perbuatan takdir dan syariatnya. Namun tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perkahwinan ni, dalam penceraian ni boleh jadi wajib, boleh jadi haram. Macam mana hukum-hukum yang lain, tuan-tuan buat apa pun dia boleh jadi dia akan terkait dengan 5 hukum ni. Boleh jadi dia wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh makruh, boleh harus. Makan pun sama. Tuan-tuan makan tuan boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh harus, boleh jadi makruh, boleh haram. Buat apa pun dia akan jadi 5 benda ni. Sama juga dengan apa hukum bercerai. Dia boleh jadi 5 ni. Boleh dia bercerai itu wajib, boleh jadi. Bila bercerai itu wajib? Bila bercerai itu wajib, bila jika perbalahan suami isteri tak dapat didamaikan lagi, tak boleh dah. Yang kedua, bila 2 orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka. Yang ketiga, bila pihak qadi berpendapat bahawa talak itu lebih baik untuk mereka. Salih alaihi wasallam. Salih alaihi wasallam. Kalau tak diceraikan dalam keadaan demikian, maka berdosa pula suaminya. Bila wajib berdosa. Salih alaihi wasallam. Yang kedua, haram. Ada haram cerai? Ada?
Bila cerai haram? Salih alaihi wasallam menceraikan isteri ketika sedang haid ataupun nifas. Waktu ni haid. Ada tak orang cerai waktu haid? Dia baru mesej 2-3 hari beberapa hari lepas. Dia kata, baru saya perasan Ustaz, waktu tu Ustaz Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, saya sedang mengandung apa dia sebut. Jatuh. Macam mana Ustaz? Perlu tak saya refer balik? Dah, bila sebut haram talak, maksudnya perbuatan itu haram dan berdosa, tapi talak tu tak jatuh. Cerai itu tak berlaku, tapi perlakuan itu satu benda yang haram. Yang kedua, ketika keadaan suci yang telah disetubuhi, ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya, suami sedang sakit. Yang keempat, menceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus atau talak 1 tapi disebut berulang kali hingga cukup 3 kali atau lebih, demikian disebut. Yang sunat, ada sunat pula. Sunat, suami tidak mampu lagi menanggung nafkah isterinya, ataupun isterinya tidak menjaga maruah dirinya. Isteri pun buat panggil kat luar, suami pun dah tak mampu nak bagi dah apa semua sebagainya. Ni sunat untuk dicerai, bercerai. Yang keempat, makruh, suami menjatuhkan talak kepada isteri yang baik, berakhlak mulia, ada pengetahuan agama. Dia jumpa orang lain lagi cantik, jumpa kat disko, rambut bulu jagung kan, semua pakai skirt, bos onok, dia minat sangat apa semua. Lepas tu isteri dia kat rumah tu solehah lagi, begitu baca Quran. Dia kata kolot lah, tengok ni moden macam ni. Ni barulah moden, ni barulah dapat apa semua. Tengok dia tempat isteri dia kat rumah lah, macam pakai tudung, pakai apa, baca Quran, apa keluar apa semua, pakai apa ni, stokin, pakai apa semua. Dia kata kolot nampak, cerai, makruh hukum dia. Yang kelima, harus suami yang lemah keinginan syahwatnya, atau isteri yang belum datang haid ataupun telah putus haidnya. Harus tuan-tuan tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau apa pun sekalipun, Ustaz Muhammad ingat bahawa Allah cerita keadaan bila bercerai, masing-masing ada rezeki masing-masing yang Allah akan jaga, Allah akan pelihara walaupun berlaku perceraian. InsyaAllah kadang-kadang dalam perkahwinan mungkin perceraian itu solusi yang terbaik untuk perceraian itu solusi yang paling baik untuk perkahwinan tersebut. Tak boleh nak buat lagi. Maka walaupun begitu, biasanya pihak mahkamah atau pihak qadhi akan panggil dua-dua orang untuk nasihat. Bagi nasihat dulu. Cerita-cerita nasihat tak boleh pergi juga. Nasihat tak ada juga. Kadang-kadang nak panggil untuk bincang, suami tak main, tak mau main, tak mau main. Kadang isteri tak main, macam-macam. Tuan-tuan, insya-Allah Sayyid Muhammad nak bagi tahu bahawa dia salah satu benda yang ada dalam syarak. Walaupun tidak senang-senang, bukanlah salah satu benda yang disukai. Tapi kalau itu yang terbaik, maka itulah jalannya. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita ucap terima kasih kepada pihak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia, satu yayasan yang bergerak untuk membantu asnaf-asnaf. Tuan-tuan, saya terlibat dengan Yayasan Budi Ihsan ini semenjak daripada tahun lepas, Ramadan tahun lepas. Saya dan kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak yayasan yang pada tahun lepas waktu PKP banyak membantu para asatizah. Dia buat program pada setiap hari, kuliah setiap hari daripada pagi sampai ke malam. Salih ala Muhammad, tuan-tuan, sehari tak kurang 5 ustaz, 5 asatizah yang diberi ruang untuk menyampaikan kuliah dan dibayar oleh pihak yayasan. Jadi paling secara tak langsung membantu pihak asatizah untuk survive dalam waktu PKP pada tersebut. Dan juga asnaf-asnaf bergerak secara aktif untuk membantu asnaf. Salih ala Muhammad dan antara program yang dilakukan pada tahun lepas ialah Allahumma salli Muhammad sumbangan hari raya. Saya sebut paket raya dia bagi. Satu keluarga dapat nilai lebih kurang RM150. Ada bagi ketupat lah, bagi apa, macam-macam lah, baju raya dan sebagainya. Kemudian kemudian masuk waktu korban, kita buat korban ke Afrika tahun lepas. Dan tahun ni kita akan meneruskan program Kembara Korban 1001 Asnaf 2021, insyaAllah bersama pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia.
Tuan-tuan niatlah untuk laksanakan ibadah korban dan tuan-tuan daftarkan dulu untuk korban. Daftar dulu. Kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan bagi siap-siap RM390 saja. Kalau korban kat situ mungkin mahal, mungkin 700 lebih, RM750. Tapi dekat situ hanya RM390 saja. Tuan-tuan boleh, kalau Muslimat daftar dulu dengan nombor Rauf tu yang tercatat kat situ, daftar kata tuan dapat korban tahun ni, terreservekan, nanti bila sampai waktunya kita akan maklumkan. Ataupun kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan transfer siap senang. Mudah-mudahan jadi kebaikan kepada tuan-tuan dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.